إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، لم يمضي على خروج شهر رمضان سوى أسبوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النيران. يا ترى ماذا تعلمنا من شهر رمضان؟ ما هي الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم؟ كلنا نعلم كما شاعت هذه المقولة، وليس حديثا نبويا، وإنما هي مقولة مشهورة ومتداولة على الألسنة، أن أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. الله تبارك وتعالى إذا رحمنا فيريد أن يغفر لنا، وإذا غفر لنا فلا محالة ولا شك أن الإنسان قد فاز بأكبر الفوز، ألا وهو العتق من النار. يعني ذروة ما يخرج به الإنسان بعد شهر رمضان هو العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. ولاحظوا معي أيها الأحباب أن كلمة العتق هي من مصطلحات الرق، يعني العبيد والإماء. تقول العرب: عتق العبد إذا تحرر وأصبح حرا لا قيد له من القيود. الإنسان عندما يصوم يريد أن يعتق من ماذا؟ هنا العتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ولكن أيها الأحباب، يستحق العبد هذا العتق لأنه في شهر رمضان تحرر من شهواته وأهوائه ونزغاته وكل ما يميل به عن جادة الطريق.
فالإنسان كما تعلمون في شهر رمضان يمتنع عن الطعام والشراب وسائر الشهوات التي منعنا الله تبارك وتعالى أن نتعاطاها في نهار شهر رمضان. فإذا تحرر من هذه الأشياء فليعلم أنه قادر عن أن يتحرر من سائر الشهوات التي ليست حلالا، لأن الله تبارك وتعالى يطالبنا أن نتحرر من شهوة الطعام والشراب والفرج في نهار رمضان، وما ذلك إلا ليقودنا إلى أن نتحرر من جميع شهواتنا ولا سيما المحرمة. فإذا تحرر الإنسان من هذه النزغات وهذه الشهوات وهذه الأهواء يستطيع بذلك أن يصبح حرا من جميع قيود العبودية لغير الله تبارك وتعالى. وإذا تحرر في هذه الدنيا من هذه القيود، من قيود العبودية لغير الله، يصبح مؤهلا لأن يدخل الجنة وقد عتق من النار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فلذلك أيها الأحباب، بعد شهر رمضان فليجاهد الإنسان نفسه، لأنه ليس هناك عبودية أسوأ من أن يعبد الإنسان نفسه أو أن يصبح عبدا لنفسه. هناك عبودية شتى، ولكن من أسوأ ما يكون أن يكون العبد أسيرا لنفسه ومن أهوائه وشهواته. ويقول الله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون أن رسالة الإسلام جاءت لتثبيت وإقرار الوحدانية، وحدانية الله تبارك وتعالى، والتحرر من جميع أنواع العبوديات لغير الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن مرة في سورة الفرقان ومرة في سورة الجاثية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وفي الأخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني يصبح هواه هو الإله المعبود، لأن هذه الأهواء تقوده أينما شاءت وإنما أرادت. إن تميل عن اليمين مال معها، وإن مالت إلى الشمال مال معها، وأصبح عبدا لهذه الأهواء. والله تبارك وتعالى جاءنا بالقرآن ليحررنا من جميع أنواع العبودية لغير الله. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs en islam, voici une semaine maintenant que le mois du Ramadan s'est clôturé en implorant en permanence notre Créateur, notre Seigneur, d'agréer notre jeûne, nos prières et nos actes qui ont été accomplis durant ce mois, et de préserver en nous cette charge spirituelle qui a pu être accumulée durant ce mois. Amin ya Rabbil Alamin. Quels peuvent être les enseignements que nous avons pu tirer de ce mois du Ramadan? Il est commun, et vous le savez autant que moi, de dire que le mois du Ramadan, c'est une parole parfois qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle ne figure pas dans le registre des paroles prophétiques. Ce n'est pas une tradition prophétique, mais c'est souvent le cas de le dire, de le rappeler, que le début du mois du Ramadan, c'est une miséricorde, que la moitié, la deuxième décade, eh bien, c'est un pardon, que la troisième décade, la fin donc du mois du Ramadan, c'est l'affranchissement des jougs du feu de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé effectivement, qu'on le sache ou non,
pour nous faire miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim Illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqakum. Après une lecture du Coran, on dit que, ou une interprétation du Coran, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que les êtres humains n'ont de cesse d'être en divergence et ils le seront à jamais. Quelqu'un qui pense réduire les divergences ou empêcher la divergence se trompe catégoriquement de voie, car elle ne fait pas partie de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit à l'exception de ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala fait miséricorde. À l'exception de ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala fait miséricorde, et c'est bien pour cela qu'il les a créés. Et donc c'est bien pour cela, dans une interprétation du Coran, pour cela, c'est-à-dire en voie à la miséricorde. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés, mes chers frères et sœurs en islam, eh bien c'est pour nous faire miséricorde. Allahumma arhamna ya rabbil alamin. Il nous fait miséricorde et c'est bien pour cela qu'il nous pardonne. Et s'il nous pardonne, nous atteignons le summum de la réussite. Le summum de la réussite, c'est de pouvoir échapper au feu de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فَقَدْ فَازَ. C'est une réalité incontestable de la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala l'exprime, et ceux qui connaissent la langue arabe, le faqad, le qad, c'est-à-dire c'est une réalité incontestable. Celui qui a pu échapper au feu de l'enfer, donc qui s'est libéré, qui s'est affranchi, qui a été sauvé et délivré du feu de l'enfer et rentre au paradis, celui-ci a réussi. Nous pensons parfois que les critères de la réussite, c'est d'avoir un beau logis, d'avoir des enfants, une famille, une épouse, des biens, des richesses, une voiture et autres objets matériels de ce bas monde, et nous avons réussi. Notre réussite s'arrête à ces critères. Or Allah tabaraka wa ta'ala nous explique de manière très explicite que la réussite n'est pas celle d'ici-bas, mais la réussite, c'est le jour où tu apprendras qu'effectivement il y a un barrage et une barrière qui s'est érigée entre toi et le feu de l'enfer, et que tu as les portes du paradis grandes ouvertes devant toi, et là tu rentres triomphalement et avec le bel accueil que va te réserver Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que ses nobles anges. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. La réussite, c'est ça. Effectivement, ce qu'on recherche, le paroxysme du mois du Ramadan, c'est de pouvoir devenir libre, parce que le terme utilisé, le vocabulaire est itq. Allahumma a'tiq riqabana min an-nar. Le terme itq, il appartient au vocabulaire de l'esclavage. Comme vous le savez, avant, il y avait l'esclavage dans le monde entier. Ce n'était pas uniquement dans le monde arabe, mais dans le monde entier. Il y avait l'esclavage. Et on dit que, dans la langue arabe, on dit que ataq al-abd, c'est-à-dire qu'il est devenu libre. Et il n'y a plus aucune absence de liberté en lui. Il est désormais libre. Il est désormais libre. Et remarquez avec moi que c'est le même terme qui est utilisé dans le fait de s'affranchir du feu de l'enfer. En d'autres termes, le signal qui nous est donné ici, c'est effectivement de pouvoir devenir libre. De pouvoir devenir libre. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous demande de nous abstenir de notre nourriture, de nos boissons et tout autre plaisir charnel qui contrevient à l'esprit du mois du Ramadan et au jeûne du mois du Ramadan, durant la journée, Allah tabaraka wa ta'ala nous l'interdit. Mais bien évidemment, Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas nous interdire de manière permanente ces différents plaisirs. Le fait de boire et de manger et d'avoir des rapports intimes entre époux, ceci fait partie des choses nécessaires de la vie, sans quoi il n'y aurait plus de vie sur terre, sans quoi l'espèce humaine serait désormais réduite à néant. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous explique et nous envoie un message très clair. Ô vous mes serviteurs, qui avez fait l'expérience, vous qui avez fait l'expérience du jeûne du mois du Ramadan,
pendant ces 29 ou 30 jours, vous avez été capable de dire non et stop à l'aliénation des plaisirs de ce bas monde. C'est-à-dire, vous pouvez vous abstenir de boire et de manger, d'avoir des rapports charnels durant ces 29 jours, durant les journées de ces 29 jours ou de ces 30 jours. Eh bien, l'objectif n'est pas d'arrêter toute forme d'alimentation. L'objectif n'est pas là. L'objectif est de nous rappeler que nous sommes capables, si nous sommes capables de mettre un terme temporairement à des plaisirs qui sont en réalité licites, nous devons l'être à plus forte raison pour toute autre forme de plaisir qui, eux, pour le coup, sont illicites. Allah tabaraka wa ta'ala est en train de nous dire, en fait, que ce jeûne est une provision pour le reste de l'année. Et que vous voulez obtenir la liberté auprès de Dieu. La liberté, c'est de pouvoir échapper au feu de l'enfer. Eh bien, soyez libres sur terre. Comment être libre, mes chers frères et sœurs en islam? Eh bien, c'est d'être capable de dire stop et non à toute forme d'aliénation, à toute forme de soumission à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Se libérer, affranchir son cou, son être de toute forme d'aliénation. Ne pensez pas que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque et qu'il avait une canne dans la main et il faisait un signe de cette canne devant les idoles en répétant le verset وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Il dit, la vérité est arrivée et elle est triomphante. Et le faux, c'est anéanti. Il est réduit à néant et à poussière. Le faux est réduit à néant et à poussière. Et à chaque fois qu'il faisait un signe de la main ou de sa canne, les idoles s'effondraient les unes après les autres. Les unes après les autres. Certains pensent que l'idolâtrie s'est arrêtée avec la conquête de la Mecque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se trompent catégoriquement. Parce que croire que l'idolâtrie s'arrête avec la conquête de la Mecque, eh bien c'est croire en l'interruption du message coranique. Parce que le message coranique est un message qui ne fait que se réactualiser au fil des temps et à travers l'espace et les époques et les différents contextes. Le Coran se réactualise, est une mise à jour permanente. Parce que l'idolâtrie n'est pas finie, mes chers frères et sœurs en islam. L'idolâtrie continue et persistera tant qu'il y aura des êtres humains sur terre. Et l'idolâtrie prend des formes diverses et variées. C'est effectivement s'agenouiller ou se prosterner ou s'incliner devant des créatures en dehors du Créateur. C'est une forme d'idolâtrie. Mais il y a d'autres formes d'idolâtrie. Nous pouvons devenir prisonniers et esclaves de différentes formes d'idoles, Et la pire des idoles, la pire des idolâtries finalement, vous savez, c'est laquelle? Certains vont choisir l'argent, certains vont choisir le pouvoir, certains vont choisir les femmes, certains vont choisir les jeux, certains vont choisir les drogues, certains vont choisir l'alcool, certains vont choisir diverses choses dont ils vont être sous l'emprise et la mainmise de ces idoles. Mais la pire des idolâtries, vous savez, c'est laquelle, mes chers frères et sœurs en islam? C'est d'être esclave de soi-même. Être esclave de soi-même. Certains vont prendre des objets et vont les diviniser, sans s'en rendre compte. Et on va lui dire, tu es esclave, mais il dit, je suis libre. Nous prétendons tous être libres, mais en réalité, nous sommes menés par le bout du nez, par nos passions, par nos délires, par nos fantasmes. Nous sommes esclaves sans nous en rendre compte. Comment obtenir la liberté auprès de Dieu? La liberté de pouvoir rentrer au paradis et de pouvoir dire non à l'enfer. Parce
Parce que comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer est pavé de plaisir, alors que le paradis est pavé et encerclé de choses dont l'âme déteste, dont la nature humaine n'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile, c'est contre nature. Eh bien, la pire des idolâtries, c'est justement être victime de ses propres mains, de l'idolâtrie de soi-même. Être victime de soi, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Comment peut-on être nos propres bourreaux et finalement s'aliéner de telle manière à ce que finalement nous n'avons plus le choix, nous n'avons plus la liberté de dire stop, de dire non. Et vous savez, ces aliénations, eh bien c'est nous-mêmes. Nous sommes prisonniers de nous-mêmes, nous sommes enchaînés par nos propres passions. Et ces passions, comme vous le savez, sont diverses et variées. Et le contexte dans lequel nous vivons ne nous facilite pas la tâche. Quand vous êtes chez vous, tranquillement assis sur votre canapé, sur votre sedari, ça sera comme vous voulez, vous êtes assis tranquillement et vous regardez la télévision, et que dans les chaînes d'information en continu, qui soi-disant nous rapportent des informations, mais en réalité, là aussi, c'est une autre forme d'aliénation. Parce qu'on distille un message et on envoie un message qui parfois formate l'esprit. Mais quand on est entre deux flashs d'informations, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a des pages de publicité. Et là aussi, c'est une autre forme d'aliénation. On souhaite aliéner et rendre l'être qui est créé libre par Allah tabaraka wa ta'ala tel un esclave. Esclave de la consommation, esclave de la publicité. Vous ouvrez les yeux dans les arrêts de bus, dans les bouches de métro, vous avez des pages et des pages de publicité. Vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous avez 1 kilo de prospectus sur les publicités. Pourquoi? Eh bien, pour rendre l'être humain davantage esclave de sa propre consommation. Et on crée des besoins dont on n'a même pas besoin en réalité. Ce ne sont même pas des besoins, ce sont des illusions. Et on vous fait croire que c'est là la clé de votre bonheur, c'est là la clé de votre réussite. Vous voulez être heureux? Eh bien, faites l'acquisition de tel et tel autre bien, faites l'acquisition de tel et tel autre matériel. Nous amassons, nous accumulons, nous emmagasinons du matériel finalement qui est censé nous rapporter un soi-disant bonheur, mais au fur et à mesure que nous accumulons, nous nous apercevons que le bonheur est en train de nous filer sous le nez ou sous les mains. Pourquoi? Parce que finalement, nous courons après une peine qui est perdue. C'est pas dans cela le bonheur. Le bonheur, c'est de savoir dire non quand il faut. C'est de savoir dire stop au moment où il faut. C'est d'être libre. D'être libre. On a beau avoir tout ce qu'on veut et être prisonnier et esclave. La matière, le matériel est là pour nous servir. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre, a créé le matériel, a créé les biens et les richesses pour être à notre service afin que nous soyons libres de toute forme de dépendance afin de dépendre uniquement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais malheureusement, nous avons pris le contrepas, nous avons pris les choses à l'envers, puisque désormais la matière qui était à notre service nous a nous-mêmes assujettis et nous sommes devenus esclaves de cette matière, esclaves du matériel. La consommation est une des idoles qui règne à notre époque actuelle et nous nous en rendons même pas compte. C'est ça qui est encore plus grave. Et nous donnons à cœur joie et nous faisons plaisir et nous pensons que le plaisir va nous rapporter le bonheur, alors que satisfaire son plaisir personnel n'est en rien l'atteinte du bonheur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse goûter au bonheur ici-bas et dans l'au-delà, ya Rabbil alamin, et qui nous rende des êtres libres et uniquement soumis à la volonté de Dieu et à notre Créateur. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله يحب المتقين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs en islam, nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la taqwa, car celui qui atteint la taqwa est un bien-aimé de Dieu. Allahumma ij'alna minhum ya rabbil alamin. Avant de clôturer ce prêche, j'attire votre attention sur, depuis la fin du mois du Ramadan, donc ça fait une semaine maintenant, nous avons 4 grands savants de la communauté musulmane à travers le monde qui nous ont quittés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah leur fasse une grande miséricorde pour les loyaux services qu'ils ont rendus à la Ummah musulmane. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les accueille dans son pardon et dans son infinie miséricorde et les élève en degré. Amin ya rabbil alamin. 4 en une semaine, ça fait beaucoup, vous me direz. Effectivement, mais c'est un signal également. C'est un signal parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Dieu ne vous prive pas du savoir en vous le retirant, mais le savoir s'élève lorsque Dieu saisit les âmes de ses serviteurs savants. Plus les savants disparaissent, plus le savoir disparaît avec eux. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, avant de tomber dans des travers de cette situation, vous savez c'est quoi le travers? Eh bien c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra une époque où le savoir sera en faible quantité. Il sera en faible quantité au point que les gens se dirigeront vers les ignorants et ils leur poseront des questions, ils s'égareront eux-mêmes et ils égareront avec eux les autres. La pire catastrophe qui puisse arriver après la disparition des savants, vous savez c'est quoi? Eh bien c'est de nous retrouver avec des gens ignorants et qui nous induisent en erreur. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, il faut aller à la quête et à la recherche du savoir. Encouragez vos enfants à aller à la quête et à la recherche du savoir, pas seulement pour la réussite d'ici-bas, mais pour la réussite, comme on l'a dit auparavant, la réussite auprès de Dieu. Et la réussite auprès de Dieu, c'est pas ton diplôme, c'est pas parce que tu as eu ton bac. Et toutes nos pensées et nos doigts vont pour nos enfants qui actuellement passent leur bac. Allahumma ya Rabbi nas'aluka lana wa lahum an-najah wal falah fi ad-dunya wal akhirah. Allah leur donne la réussite à tous les étudiants, les étudiantes qui passent des examens, qu'Allah leur donne la réussite. Mais la vraie réussite, mes chers frères et sœurs en islam, c'est pas le jour où tu viens avec ton bac, c'est pas le jour où tu viens avec ton master, tu viens avec ton doctorat devant Allah et en disant ya Allah, voilà ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu as fait de l'akhirah? Ça, tu l'as travaillé pour dunya. Qu'est-ce que tu as fait pour l'akhirah? Qu'est-ce que tu vas dire? Avec quoi tu vas te présenter? Avec quel savoir? Avec quelle connaissance? Ben, la connaissance la plus importante, sans mépriser ou négliger les autres formes de connaissance, c'est celle qui va te faire rentrer au paradis, celle qui va te rendre libre auprès de Dieu, celle qui va te fermer la porte de l'enfer et ouvrir les portes du paradis. Allahumma ij'alna minhum ya rabbil alamin. C'est pour cela que nous invoquons Allah tabaraka wa ta'ala pour faire miséricorde à nos savants et de susciter d'autres vocations dans notre communauté. Et quels que soient les espaces, quel que soit le temps, les portes de la miséricorde de Dieu ne sont pas fermées. Et il ne faut pas dire que je n'ai pas l'accès à cela. C'est encore accessible parce que la miséricorde de Dieu n'a de cesse de couvrir ce monde. Allahumma arhamna ya rabbil alamin. Et il y avait un de nos frères, le fils d'un de ce savant, a dirigé pendant quelque temps la prière ici. Il s'agit du frère Abdelkarim Rafi'i, dont le père nous a quittés hier soir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était un grand savant, c'était un juge
juge selon les critères de l'islam au Qatar, et il est rentré récemment au Maroc, puisqu'il est d'origine marocaine, et Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de l'appeler Albi. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمض موتانا وموتى المسلمين جميعا بواسع مغفرته وعفوه ورحمته يا رب العالمين. Nous implorons également Allah tabaraka wa ta'ala pour des personnes qui sont souffrantes. Nous avons le père d'un de nos frères qui fréquente cette mosquée. Le père n'est pas musulman, mais il est atteint d'un cancer. Et peut-être qu'il est en voie de guérison. Nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala de lui donner la guérison, et de lui donner la guérison surtout de son cœur, afin qu'il découvre le message de vérité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la guérison. Il demande également des doigts pour sa tante qui est également atteinte d'un cancer. Allahumma shfiha wa afiha ya rabbil alamin. Nous pensons à notre frère également, petit frère Subhan, notre frère Abdullah, notre frère Arsalan. Un des frères qui avait déposé les caméras ici est atteint d'un cancer du côlon également. Allahumma shfihi wa afi, Allahumma shfihi wa afi. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la guérison la plus totale et complète et rapide, ya rabbil alamin. Nous avons notre frère Al-Hajj Hamdawi, qui était un des imams de cette mosquée avant même qu'elle soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Il dirigeait la prière, et aujourd'hui il est souffrant. Nous implorons également Allah tabaraka wa ta'ala pour une sœur qui demande des du'as, qu'Allah guide son mari. Allahumma hdihi ya rabbil alamin. Nous avons beaucoup de demandes de nos sœurs qui demandent des du'as pour leur mari. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala règle leurs problèmes, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide. Mais il y a aussi des nouvelles réjouissantes. J'ai eu un message de la part d'un frère qui me dit que faites des du'as pour ma femme parce qu'elle me soutient. Et ça, c'est des choses qui peuvent nous réjouir, d'avoir cette entente, cette symbiose. C'est une sœur syrienne qui soutient son mari, qui traverse, lui et sa famille, des épreuves douloureuses. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vienne en aide à cette sœur et à cette famille, ya rabbil alamin. Allahumma farrij anna wa anhum ya rabbil alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hada dhanban illa ghafarta, wa la ayban illa satarta, wa la daynan illa qadayta, wa la dallan illa hadayta, wa la mayyitan illa rahimta, wa la maridan illa شفيتا ولا طالبا إلا نجحتا ولا دينا إلا قضيتا ولا غائبا إلا رددتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وقد يسرتها يا رب العالمين وقضيتها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تول أمرنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والنجاح والفلاح لأولادنا الممتحنين. اللهم ارزق لنا ولهم النجاح في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزق لنا ولهم الفلاح في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم زوج عزابنا، اللهم اصلح شيوخنا، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان. اللهم إنا نسألك أن تحررنا من أهوائنا، اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم انقذنا من شهوتنا، اللهم كن لنا يا رب العالمين، اللهم كن لنا وانصرنا على أهوائنا وشهواتنا وحررنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك صدق العبودية بين يديك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مخلصين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك مخلصين
خالصين مخلصين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين وفي العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.